ظہور لولابی تندس خدمت من حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل ہماچل پردیش من ارہٹ قانون ساز اسمبلین خاطر آج صبح 8 بجے پہ ووٹنگ لگاتار جاری لوک جوک در جوک یت پن ووٹ تراوان ووٹنگ خاطر 7,864 پولنگ سٹیشن قائم کرنے آمت تو شام 5 بجے تام ہیکن لوک پن ووٹ ترویت انتخابس مز کرن 54.65 لچھ لوک 452 امیدوارن ہند فیصلہ تام لکن نتائجن خاطر 15 دہن انتظار کرن تکیاز ووٹ ین 8 دسمبر گزراونا بی جے پی تو کانگریسن تمام ارہٹ اسمبلین پہ پن امیدوار کھڑا کرمت یل زن عام آدمی پارٹی تے 67 اسمبلین پہ پن امیدوار کھڑا کرمت تو ون بی جے پی تو کانگریس درمیان زبردست ٹکر متوقع یہ الیکشن کمیشنن ایگزٹ پول ہاونس پہ پابندی عائد کرمز کہ سارے واسی بہت اتساہت ہے آج ووٹ ڈالنے کے لیے سبھی جا کر اپنا اپنا متدان کریں گے اور ہماچل پردیش میں نئی سرکار بنانے کے لیے سہیوگ دیں گے ضرور یہ کہنا چاہوں گا سبھی متداتاؤں سے کہ متدان کرنے ضرور جائیں تاکہ لوکتنتر کو ہم اور مضبوطی دے سکیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے جس طرح سے کیمپین ہماچل پردیش میں ہم نے اس بار دیکھا ہے اور سرکار 5 سال کے بعد پھر ریپیٹ کرنے کا لوگوں کا من ہے اور نشچت روپ سے اس میں ہم سفل ہوں گے ہم نے کہا کہ رواج بدلیں گے رواج بدل کر کے چھوڑیں گے سرکار بھاجپا کی بنے گی صبح سے ہی شبھ کامنائیں ملنے شروع ہو گئی بہت سارے لوگوں نے ہم کو 5 بجے سے فون کر کے ہم کو سندیش دینے شروع کیے ہیں بہت سارے لوگوں نے سندیش دیا لیکن سب سے بڑی بات بس آپ کے اس بائٹ سے پہلے آدرنیہ پردھان منتری جی کی شبھ کامنائیں فون پر ابھی آئی پردھان منتری جی نے ہمیں اپنا آشیرواد انہوں نے کہا آپ کو بہت شبھ کامنائیں اور سرکار بناؤ اور بہت بہتر ڈھنگ سے سارا ہوا ہے اچھا اس بار رواج بدل رہے ہیں تو نشچت روپ سے بدلیں گے یہ بی جے پی پارٹی سینئر لیڈر تو مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکرن پن ووٹ تروت نمائندن ست کت کران وونمت پارٹی کر پتمہ انتخاب کھت زیادہ سیٹن پہ جیت درج تو اس پتہ کال پہ ہماچلس مز روایت روزم سی انتخاب زین ست ختم کرنا اتراکھنڈ اتر پردیش منی پور گوا سب میں پھر ہماری سرکاریں بنی تو اب کی بار بھی بنے گی ہماچل پردیش اور گجرات میں بھی ہوگا کیونکہ سشاسن وکاس اور جن کلیان کے بہت کام ہوئے ہیں لگاتار جو کانگریس کی بات کی جائے او پی ایس کا اولڈ پینشن اسکیم پہ ایک بڑا کافی امید لگائی ہوئی ہے کہ وہ ووٹرز ان کو ووٹ کریں گے دیکھیے 10 سال کیندر میں کانگریس کی سرکار رہی 10 سال راجیہ میں کانگریس کی سرکاریں رہی واپس کرنے والے بھی او پی ایس کو یہی تھے این پی ایس کو لاگو کرنے والے بھی کانگریس پارٹی ہی تھی یہ چاہتے تو پہلے بھی کر لیتے انہوں نے نہ کہیں کیا ہے ان کو جھوٹے وعدے کرنے کی عادت ہے اور پھر پورے نہیں کرتے ہماچل میں 2003 میں بھی اور 2012 میں بھی انہوں نے پہلے کہا کہ ہم ہر گھر سے ایک ویکتی کو روزگار دیں گے نہیں دیا پھر انہوں نے کہا بے روزگاری بھتہ دیں گے نہیں دیا پنجاب راجستھان اور باقی راجیوں میں انہوں نے قرضے معاف کرنے کی بات کہی تھی کسانوں کو وہ بھی نہیں کیا ہے تو جنتا کانگریس کا اصلی چہرہ جانتی ہے کہ یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں پھر پورے نہیں کرتے جنتا پارٹی نے کیا سر ابھی وپکش کی ایک پرتکریا سامنے آئی جیسے پارٹی نے جو شاندار کام پردیش اور دیش میں کیا ہے اس پر مہر جنتا لگائے گی اور پھر ایک بار سیوا کرنے کا اوسر دے گی جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف آواز شہر سری نگر کس شیر کشمیر سٹیڈیمس مز عوامی جلسہ سنز کرنے یت مز شمال و جنوب پہ آمت ورکرن ہند ایک خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ پارٹی سرپرست الطاف بخارین تو باقی پارٹی لیڈروں تے جلسس مز موجود تت الطاف بخارین جلسس خطاب کران وونمت زِ جلسہ مرکزی سرکارس پیغام زِ جموں کشیر ہند لوک سیاسی بدلاو یژھان ات دوران یہ تمو واریاہن کتھن دل دیت تت تمو مرکزی سرکارس اپیل کرمت زِ جموں کشیر گژھِ ریاستک درجہ بحال یون کرنا میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا استقبال کرتا ہوں
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اس فیصلہ آسہِ 8 مارچ 2019 تۄہہِ کٔرٕو تَمیُک تٲییٖد آز شُکریہ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد شُکریہ تُہُنٛد ییٚتنَس آسُن چھُ آز واریاہن کتھن ہُنٛد جواب گۄڈنیُک جواب چھُ ہندوستان کِس قیادتس ہندوستان کِس ؤزیٖر اعظمس ہندوستان کِس ہوم منسٹرس ہندوستان کِس سرکارس کہ جموں کشمیری لوگ یژھان کہ تمن گژھِ اکھ پنٕنۍ سرکار آسٕنۍ تمن گژھِ پنٕنۍ پہچان آسٕنۍ یُس ریاست 7 ؤری پرٛٲنۍ ٲس یُس بٔچھِ قلم تھٲیِتھ 5 اگست 2019 دۄن حصن منٛز گۄڈٕ کٔرِو حصہٕ پتہٕ بناوُن یوٗٹی اَسہِ کٔرِو سُہ واپس آج چھِ سٲری لُکھ ییٚتنَس اَمہِ موٗجوٗب آمٕتۍ تاکہِ الطاف بخاری واتنایہِ تہنٛز یہ آواز وزیر اعظم ہندوستانُک کہ اَسہِ کر حظ پنٕنۍ سٹیٹ بحال یہِ حظ چھُ وعدٕ تُہُنٛد پرٛایم مِنسٹر صاحب دِس اِز یور پرٛامِس دِس اِز دَ پرٛامِس آف دَ ہوم مِنسٹر آف انڈیا kindly restore the state of Jammu and Kashmir as it existed on the date of 5th August 2019 مےٚ چھُ معلوٗم کہ ییٚلہِ 5 اگست گوٚو لوٗکن منٛز کیٛاہ پریشٲنی ٲس بہٕ تہِ اوسُس واریاہن لیٖڈرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ بنٛد پنٛنِس گرس منٛز مگر ییٚلہِ ریٚتۍ پٔچ لُکھ یِم شروع گٔے سارنٕے ٲس فِکر کہ الطاف صٲبا سانٮ۪ن نوکرین ہُنٛد کیٛاہ بنہِ سانٮ۪ن بچن کیٛاہ بنہِ وۄنۍ سانٮ۪ن زٔمیٖنن ہُنٛد کیٛاہ بنہِ وۄنۍ جیل خان ٲسِکھ بٔرۍمٕتۍ سٲنۍ نوجوان ٲسِکھ ہندوستان کٮ۪ن مُختلِف جیلن منٛز نِمٕتۍ سٲنۍ چھِ أسۍ قٲیدیٖن ٲسِکھ بنٛد کٔرمٕتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ کینٛہہ سٲتھی رلے أسۍ اَسہِ دوٚپ کوٚر سونٛچ بِچار اَسہِ دوٚپ نہ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پَزِ کَرُن أسۍ ٲسۍ پیٛاران تَتھ سیٲسی قیادتس ییٚمۍ 72 ؤرین یتھ ریاستس پٮ۪ٹھ حکوٗمت ٲس کٔرمٕژ کہ شاید ما نیرن تِم نٮ۪بر تِم ما کرن تَمہِ وقتہٕ لوٗکن ہٕنٛز بے بسی ہُنٛد لوٗکن منٛز یُس مایوٗسی ٲس لوٗکن منٛز یُس پریشٲنی ٲس تَمیُک کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ چارٕ جوٗری ما کرن پر افسوس تِم روٗدۍ پنٕنٮ۪ن شیٖشو محلن منٛز تِم روٗدۍ پیٛاران کہِ یِم لُکھ کیٛازِ موٗدۍ نہٕ یِتھ کٔنۍ تِمن ٲسۍ پٔتِم 40 ؤری گٔمٕتۍ تِمن ماران سابق وزیر اعلیٰ تو پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی موجودہ سرکار نقطہ چینی کران وونمت زِ بی جے پی قٲشِر پنڈتن ہُنٛد غلط استعمال کران تٔمۍ ووٚن زِ مرکزی سرکار چھِ صرف یِمن ووٹ بینک خٲطرٕ استعمال کران تٔمۍ ووٚن زِ الیکشن کمیشن چھُ موجودٕ صوٗرتحالس پٮ۪ٹھ خاموش ییٚمہِ سۭتۍ باسان چھُ زِ الیکشن کمیشن روٗد نہٕ وۄنۍ آزاد ارادٕ بلکہِ چھُ بی جے پی یِچ کٹھپُتلی بنیمٕژ محبوبہ مفتی چھِ یِمن کتھن ہٕنٛز باوت اننت ناگ دورس دوران کٔرمٕژ کشمیری پنڈت مارے گئے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے ایم ایچ اے نے چھپا کے رکھا ہے تو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے جو اس وقت جو سرکار اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. ابھی جو ہمارے کشمیری پنڈت پچھلے کتنے مہینوں سے وہ جموں میں در بدر اور خار ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر میں حالات ٹھیک ہو جائے تب تک ہمیں آپ جموں میں لوکیٹ کر لیجیے. کبھی ان کی تنخواہ بند کرتے ہیں کبھی ان کا راشن بند کرتے ہیں. صرف ان کا جو درد ہے اس کو استعمال کرتی ہے بی جے پی ووٹ بٹورنے کے لیے. ان کو کسی کا کنسرن نہیں چاہے وہ کشمیری پنڈت ہو چاہے کوئی اور ہو. یہ صرف اپنا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اور ووٹ بٹورنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی پالیٹکس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں اس کا کیا؟ تو ابھی اس طرح سے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جس طرح سے پولیٹیکل ریکارڈز بنایا جا رہا ہے بار بار الیکشن کا جھانسا دیا جا رہا ہے لیکن زمینی سطح پر جو ہے الیکشن نہیں لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کیا کہوں میں نے بولا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس سے زیادہ یہ بی جے پی کا کام ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے بی جے پی کی وہ ایک برانچ بن گئی ہے اس کا ایک ہاتھ بن گئی ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا جو ہماچل پردیش میں جس طرح سے مذہب کے نام پہ
जो बीजेपी की लीडरशिप प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती है मुल्क के अंदर, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फख्र था, यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दुनिया में बुलाया जाता था कि हमें बताओ इलेक्शन कैसे करें। मगर आज हमारा इलेक्शन कमीशन इतना सबवर्ट किया गया है कि वो एक कठपुतली बन गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वही करेगा जब उसको बीजेपी इशारा देगी इलेक्शन करने को। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी तरफ आवाज शुमाली कशीर उरी वरमुलिस मज एक अवामी जलसुक संज करने यथ मज पार्टी सरपरस्त गुलाम नबी आजाद अलाव पार्टी लीडरों तो वर्करन एक खास तादाद शिरकत कर। अत मौकस पे सबक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद सिंद तरफ वन आमुत जे अवामी हुकूमत न आसन किन लुक मुश्किलातन मज आमत हेन। तमो पन दौर हुकूमत याद करान वोनमुत जे यथ इलाकस मज युस ते तरक्याती काम नजर गसान सह मेनिस दौर हुकूमत मज करने आमत। और आपके दरमियान ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। आज उन्होंने ये फैसला किया रियासत में स्टेशन को वापस रोशनी एक्ट के तहत आप लोगों को कनाल 2 कनाल 4 कनाल से वो गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत थी, उन्होंने वहाँ अपनी आवाज उठाई। 1 घंटा वो 4 घंटे वो जमीन पे वहाँ बैठे, उस जिस कोई करेगा वो गुलाम नबी आजाद साहब करेगा। और आज ये लाइव चल रहा है। उस असेंबली के 4 दीवारी ने गुज़िश्ता 5 साल उस एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की शक्ल नहीं देखी। हम एक बैकवर्ड स्टेट, हम एक पिछड़ी हुई स्टेट, दोनों तरफ से हमारे बॉर्डर है। चीन का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर। हमारे तजारत के जराए महदूद हैं, बल्कि न होने के बराबर। हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी यहां तजारत के लिए कोई साजो सामान नहीं। हमारे यहां सिर्फ अगर हालात ठीक हों, हालात खुशगवार हों, तो तब टूरिज्म आता है। गुज़िश्ता इन बरसों में मेरे ख्याल में 8 सालों से शायद इस साल सेब हुए, लेकिन वो भी जा नहीं पाए पूरी। मैं भी देख रहा था, आ रहा था नवंबर के महीने, रास्ते में बागों में ढेर के ढेर अभी से सेबों के पड़े, क्योंकि रामबन और बानहाल के बीच में जो रास्ता खराब है, मुसलसल 5 सालों से खराब, उसकी वजह से कई हफ्ते ट्रकों को वहां रहना पड़ता है और आधे से ज्यादा सेब खराब होते हैं। और फिर हमारे हिंदुस्तान की मार्केट में भी उनके दाम बहुत कम। टूरिज्म न होने की वजह से, हैंडीक्राफ्ट कोविड की वजह से बंद हो गया। 5 अगस्त 2019 के बाद जो लगातार कर्फ्यू यहां रहा, उससे तजारत और खत्म हो गई। अत मौकस पे पार्टी सीनियर लीडर ताज मोहद्दीन सिंह तरफ वन आमुत जे गुजर तो बकरवाल तबकस पन हुकूक अलग तो पहाड़ियन अलग हुकूक। तमो पहाड़ियन ST दर्ज दिनस पे रजामंदी बहुमत। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का जैसे महायूब ने किया, आजाद साहब ने प्रोग्राम चिनाब वैली में, तो उड़ी से शुरुआत की कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ये आप जाएंगे हर जगह। तो ये उसी सिलसिले में यहाँ थे, गुजर कम थे। गुजरू ने ये बाइकाट किया था, तुम बोलता नहीं गया हमारे यहाँ, आप समझे ना। तो
मैं आपसे कहूं कि पहाड़ी पूरे आए थे, गुजर नाराज है कि क्यों नहीं आप मुखालफत करते, किसकी? पहाड़ी गुजरों का तो अपना है, उनको मिल चुका है, वो आइन के जरिए ही वापस दिया जा सकता है, उनको कोई हटा नहीं सकता उनके, तो हम क्यों एजिटेट करें? मगर पहाड़ियों को मिलने वाला है तो खुशाइन बात है, आप समझे ना? तो दोनों जो है हमारी दो आंखें, तो किसी एक के साथ तो नहीं मैं कर सकता। मैं क्यों मुखालफत करूं कि पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए? मैं साथ हूं, वो आज नहीं, इसकी जमानत मैंने 2002 से दी थी, 2002 से मैं उनके साथ हूं, ये दोनों मेरे साथ चलते थे। यहाँ जो वो लोग हैं जो फिरका दानियत करते हैं, जो पेड़ है, वो इनकी बना लेते हैं कहानी। पहाड़ियों को मिलना चाहिए, आई वेलकम। गुजरों के में से कुछ कटना नहीं चाहिए, काट सकता भी नहीं कोई, क्योंकि दे विल हैव टू गो टू द पार्लियामेंट। जिला पूंछ मंडी इलाके तजरो जिला इंतजामिया तो PWD महकमस खिलाफ एहतजाज तो नारेबाजी कर्म। एहतजाज में शामिल नफरों इल्जाम ऐद करान वोनमुत मुतलका महकम तरफ आव मंडी बाजारस मज गैर मयारी तारकोल वहरावन यमकिन से बे खस्ता हाल सपद। तमो अम हवाल कत करान वोनमुत तजर तो खरीदार अम हवाल मुश्किल मज आमत हेन यमकिन एहतजाज करनस पे मजबूर सपेद। तमो अम हवाल इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन योन दिन युथ लूकन बिथ यन वल मुश्किल दूर सपदन। बाजार सबसे अच्छा था, जिसको बर्बाद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन मंडी, PWD, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, PWD डिपार्टमेंट। 12 बजे ये लुक डाल के यहाँ से चले गए। लुक रात को डाली, सुबह उड़ गई है लुक। आप लुक की हालात देख सकते हैं, आप व्यापार मंडल को देख सकते हैं, पूरा व्यापार मंडल जो है परेशान है। पहले धूल कम आती थी, अब उससे ज्यादा आने लगी। दुकानदार, एक्सीडेंट का बहुत खतरा है। मोटर व्हीकल जो है, मोटर व्हीकल बिल्कुल नहीं चल सकता है मार्केट में, और किसी टाइम भी कोई भी हादसा मार्केट में हो सकता है। लुक वालों ने पैसे लेने हैं, ब्लॉक टॉपिंग के पैसे लेने हैं, वो डालकर चले गए। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरासर धोखा कर रही है, जो कि यूटी के दौर में ये कुछ होना नहीं चाहिए, जबकि बीजेपी सरकार के दौर में ये कुछ हो रहा है। आप देखें जनाब वाला, पूरे दुकानदार इस टाइम परेशान और परेशान हाल है। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नालायक है, डिप्टी कमिश्नर इतनी नालायक है, और जनाब डिपार्टमेंट इतना नालायक है। आप बाजार की हालात देखें, और तहसीलदार के पास हम 10 बार गए। रोड की हालात देखें, जो कि कल इन्होंने ब्लॉक टॉपिंग की, रात को 9 बजे ब्लॉक टॉपिंग की, सुबह 10 बजे ये उखड़ के साइड हो गई हुई थी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, डिप्टी कमिश्नर को हम ये वार्निंग करते हैं कि इस लुक को उठा के, इस ब्लॉक टॉपिंग को उठा के वापस ले जाए। हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की, कोई जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी मदद खुद करेंगे। लिहाजा ये ब्लॉक टॉपिंग जो की है, इनको चाहिए ये टिप्पर लाए और ये ब्लॉक टॉपिंग उठा के वापस ले जाए। रात को ये इन्होंने अचानक ही इन्होंने प्लान बनाया कहीं से। आप ये हालत देख लें रोड की, इस टाइम पूरे बाजार परेशान हो गया। पहले धूल हमें यहाँ पे कम थी, अब जैसे ही यहाँ इन्होंने ब्लैक टॉप किया तो ये पता नहीं आसमान से आ गई या जमीन से आई, ये हमें नहीं पता। ये ब्लैक टॉपिंग जो की है ये वापस खराब हो गई है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये लास्ट वार्निंग देते हैं, या तो इस ब्लैक टॉपिंग की जाए जल्द अज जल्द, या तो इस रोड ब्लैक टॉपिंग को उठाकर वापस भर के अपने घर ले जाएं जहां से लाए। जनूबी कशीर पुलवामस मज आवाज ट्राइबल महकम तरफ एक बेदारी कैंप सन्ज कर यथ मज मुख्तलिफ कॉलेजों के जिम्मेदारों अलाव मुतलका महकम के जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पर आव कबाइल इलाकन मज रोजन वालन तलब इलमन खतर स्कॉलरशिप हवाल ते जान फराम करना। अत मौके पर जिम्मेदारों तरफ वन आमुद बचन गस वक्तस पे स्कॉलरशिप फराम युन कर युथ जेर तलीम तलब इलमन हंद मुश्किल दूर सपदन।
हमने पुलवामा में जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, इसका मकसद और मुद्दा यही है कि जो भी हमारी स्कीमें हैं, डिफरेंट स्कीमें, चाहे वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेकर है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स को लेकर है, इन स्कीमों की जानकारी जो भी हमारे INO साहिबान आए थे, ZDO साहिबान आए थे, या प्रिंसिपल साहिबान आए थे डिफरेंट डिग्री कॉलेजों से, या PRIs हमारे थे, DDC चेयरमैन साहब या DDC मेम्बरान, उन तक हम अपनी बात पहुँचाएँ कि हम डिपार्टमेंट कौन कौन सी स्कीम चला रहा है, किस स्कीम में क्या गाइडलाइंस है, क्या किस स्कीम में किसको फ़ायदा मिल सकता है और क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। आज हमने PRIs के भी कोई सवाल थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या कर रहा है। हमने आज उनको बोला कि हमारे पास कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के हवाले से स्कीम है। तो मैंने अंदर भी बोला हमारे पास डेवलपमेंट में हमने ट्राइफेड के साथ रिसेंटली टाइप किया है। हम हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में वंदन के अंदर खोल रहे हैं। मिली वूल बोर्ड्स ऑफ इंडिया से हमने रिसेंटली टाइप किया है। इसी तरह से हमने स्पोर्ट्स में भी हमने जहाँ जहाँ से हमें DC साहिबान के थ्रू रिकमेंडेशन आती है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, उधर भी हमने किया। या इसी तरह से डेवलपमेंट स्कीमों की बात की है, उन्होंने अंदर डेवलपमेंट को का छेड़ा कि किस स्कीम में क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये डिपार्टमेंट बना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी। तो स्कीमें भी नेचुरली ST एरियाओं में ही होंगे जहाँ पे ट्राइबल हैबिटेशन ज़्यादा हो। तो आज हम यहाँ आए स्कॉलरशिप स्कीमों को लेकर। हमारे पास 3 फॉर्मेट्स है स्कॉलरशिप स्कीमों में। प्री मैट्रिक में 2 है, एक 4th से लेकर 8वीं तक है और उसके बाद 9th 10th है, और हम उसके बाद है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। मैंने अंदर यही भी अर्ज़ किया कि हमने 9th 10th जो है और उस स्कॉलरशिप उसको हमने मैप किया है ऑन NSP पोर्टल। फर्स्ट एवर डिसीजन ऑन बाय द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, जो हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स है, और LG एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से। शुमाली कशीर जिला कुपवार गालजू स्टेडियमस मज आवाज फौज तरफ स्कूल कोरन खतर खो खो गेम हंद संज करने यथ मज मुख्तलिफ स्कूल के कोरियो दिलचस्पी सान शिरकत कर। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा सागर डेफोडिल तो फौजी जिम्मेदारों अलाव आम लुक तक मौजूद। अत मौके पे बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाल तलब इलम इनामों सहित नवाजना आय। तत अत दौरान जिम्मेदारों कत करान वोनमुत जे यन वालिस वक्तस मज ति प्रोग्रामन हंद संज कर युथ तलब इलम पन टैलेंट हवित हेकान। हम सबको बहुत ही अच्छा लगा ये जो इनिशिएटिव लिया गया इंडियन आर्मी से टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। आई फील ऐसे और होने चाहिए कॉम्पिटिशन्स। एंड ये लड़कियां अभी सिर्फ 12 ईयर्स की थी और इन्होंने इतनी कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है। आगे भी चल के ऐसे ही हम और मैचेस करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली देखिए 12 टीम थी, 12 टीम में से 2 टीम आगे तक पहुंची, उनमें से 1 जीती। तो आप सोच लीजिए कितनी गर्ल्स में कितनी अभी कंपटीशन करने के लिए आगे कितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है ना। तो और ऐसे होते रहेंगे कंपटीशंस और आगे लड़कियां और बढ़ती जाएंगी। उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए यही जो प्रीवियस इवेंट्स है इन्हीं को देखते हुए एक क्रिकेट मैच भी हुआ था लास्ट ईयर। इन सबको इवेंट्स को देखते हुए और सब लड़कियां और भी आगे आएंगी, तो एक दूसरे को देख के ही आगे बढ़ा जाता है। तो मुझे आशा है कि ये लोग और आगे बढ़ेंगे और बदलाव लाएंगे हम यहाँ पे। एक प्रोफेशन, मैं एक टीचर हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल नागसरी में मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ। और ये जो स्कूल हमारा है वहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे हैं ट्राइबल कम्युनिटी से है। हमें पहली बार हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस प्लेटफॉर्म की वजह से आपके सामने हमारा जो बच्चों के टैलेंट है वो आया है। और हमारी जो टीम है इन्होंने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल तक, सेमीफाइनल से आउट हुए हैं। इनकी चाहत ये रहेगी कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन अपना किया है, अब चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है स्टेट लेवल तक भी होना चाहिए। ऐसे टूर्नामेंट्स होना चाहिए ताकि हमारा जो टैलेंट है, हमारे बच्चों का जो टैलेंट है हम सब के सामने ये आएगा। ये जो किया था ऑर्गेनाइज खो खो टूर्नामेंट, ये 41 RR ने किया है। तो नाज़रीन, ये कोशिश खबर नाम होती है इतना सयान दी इजाज़त, खुदा सवाल।